салом бинандагони арҷманд, имрӯз душанбе 24 феврал аст. барномаи хабарию таҳлили ахбори озодиро мебинед ки бо иттифоқи ҳамкорони мо дар тоҷикистон ва Прага таҳия шудааст. нахуст бо мавзӯъҳои нашр шинос шавед. дар севумин солгарди таҷовуз ба хоки Украина замоне ки раҳбарони аврупоӣ ба Киев сафар карданд, Русия бо садҳо паҳподу мушак шаҳрҳои бузурги ин кишварро оташборон кард. оҷонсии мубориза бо коррупсия дар вилояти Суғд гурӯҳе аз устодонро бо фасод муттаҳам кард. маъмурияти донишгоҳ мегӯяд ҳамаи онҳо ҷазо гирифтанд. чораҳои интизом андеша шуда онҳо ба дигар вазифаҳо гузаронда шудаанд. ҳама чиз аз ҳаво вобаста аст. мақомот ваъда медиҳанд ки бо гармшавии ҳарорат ва бориши бештар тавлиди нерӯи барқ дар нерӯгоҳҳои нораку бойғозӣ афзоиш хоҳад ёфт. имрӯз дар рӯзи гиромидошти сеюмин солгарди ҳуҷуми Русия ба хоки Украина, раҳбарони аврупоӣ ба нишони ҳамдилӣ бо Украина дар Киев қарор доранд. имрӯз дар чандин пойтахти аврупоӣ ҳам мухолифони таҷовузи Русия ба хоки Украина раҳпаймоӣ намуданд. дар Брюссел нишасти вазирони корҳои хориҷии узви ин созмон бо 1 дақиқа сукут ба ёди қурбониҳои ин ҷанг оғоз ёфт. президент Владимир Зеленский нақши украиниҳоро дар муқовимат ба артиши русӣ чун 3 соли муқовимат ва 3 соли қаҳрамонӣ комил ситоиш кард. дар ҳамин ҳол шаби гузашта Русия бо 185 паҳподи шаҳид Украинаро зарба зад. мақомоти ҳарбии Украина гуфтанд ки дар натиҷаи ин ҳамла дар вилоятҳои Днепропетровск, Одесса, Киев ва Хмелницк биноҳои маъмурӣ ва истиқоматӣ осеб диданд. сокинон мегӯянд бисёр манотиқи Украина ба харобазор мубаддал шудааст. Украина пеш аз ҷанг макони зисту маишати 20 000 тоҷикистонӣ ҳам буд ва ин ҷанг маҷрои зиндагии онҳоро ҳам ба ҳам зад. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ бо чанд тоҷикистонӣ ҳамсоҳбат шуд. бозори Барбашова дар Харкови Украина, макони тиҷорати даҳо тоҷикистонӣ ки рӯзи 6 феврал аз ҷониби Русия мушакборон шуд. дуконҳои зиёди тоҷирони тоҷик ба коми оташ рафтааст. худашон он лаҳза онҷо набуданд. беш аз 100 зодаи тоҷикистон дар Харков тиҷорат доштанд. бо ҳамлаи Русия дар соли 2022 аксари онҳо дарҳои дуконҳояшонро бастанд ва ин кишварро тарк карданд. муҳаммад Раҳим Холов аз камтарин тоҷирони тоҷик буд ки дар Харков монд ва ба мардуми Украина кӯмак кард. ӯро бештар бо он мешиносанд ки дар рӯзҳои сахти ҷанг ош пухта ба мардум хайр мекард. муҳаммад Раҳим мегӯяд ҷанги 3 сола кору зиндагии тоҷиконро мисли дигар украиниҳо хароб кард. бизнесҳо мақсад ҳамаҷа чид хоно бизнесҳо мақсад хай хоно алҳамдулилла соза хай хонои бародарон нестанд. бародарон ҳам тоҷикон буданд ки хонаҳошон яксон шуд. зиндагии хуб доштанд, беҳтарин зиндагӣ доштанд. дар ҳамин шаҳри Украина беҳтарин зиндагӣ доштанд бародарон. ягон тоҷика ё узбака ё туркмена ё ҳамин ягон мусулмон олма надидам ки мақсад тикат шикунам ки та откуда ти ягон гап гуфтагӣ нестанд. хумрон Пушкашев пас аз 30 соли зиндагӣ дар Украина пас аз оғози ҷанг маҷбур шуд ин кишварро тарк кунад. ӯ дар шаҳри Одесса фурӯшгоҳи қолин дошт. ҳоло ӯ бо ҳамсару 2 фарзандаш дар Олмон зиндагӣ мекунад. хай орзу дорем ки ҳамин ҷанг тезтар тамом бишава ва бигардем бирем ба хонаву дари худмон зиндагиро боз пеш барем. худмон баргардем барое ки уҷа кору зиндагию бизнес уҷа мондагия ҳам тинҷӣ шава ӯ дигар шаба фикрам ҳеҷ чи қинӣ надорам. ман шаҳрвандии Тоҷикистон дар Полша ай Украина гурехта омадагиам ҳамошон. ҷанг бархе тоҷикони муқими Украинаро на танҳо аз хонаву мол балки аз наздиконашон ҳам ҷудо кард. санавбар бо 3 тифлаш аз Украина ба Лаҳистон омад. вале ба шавҳараш тибқи қонуни замони ҷанг иҷозаи берун шудан аз Украинаро надоданд. намонда
سفر گذشتنی خودم قطعی رفتم گذشتم اومدم. اما خیم بود همون لحظه‌ای که روز در پاییز اومدیم تا اینجا را گریستم. ما یک شهری بگم رفتم، ما یک کس نمیدونم نمیشناسم، اشتبارم در اونجا هایش گریخته اومدیم شروع پیشموز ما گرفتن دولت گیر بودیم یک 10 روز بوره بود و ما خیم بود خیلی سخت خیم بود در اون دکو قطعی. سفارت تاجیکستان در اوکراین میگوید تا آغاز جنگ بیش از 12,000 زاده تاجیکستان و 4,500 شهروند تاجیکستان در اوکراین کار و زندگی داشتند. اکثر شهروندان تاجیکستان پس از آغاز جنگ از این کشور بیرون شدند. از حساب زادگان تاجیکستان که شهروند اوکراین بودند، تنها زنان و کودکان و مردان بیمار امکانی بیرون شدن از این کشور را پیدا کردند. حالا همه چشم برای صلح هستند. خدای الله من طلب میکنم پروردگارم جنگ بس شوه خیم با میبینیم این وعده‌های پرزیدنت امریکا که یکم کاری که من میکنم امی جنگ اوکراین را چی میکنم این میکنم صلح میکنم امیدوارم خدای الله که جنگ بس شوه و هر با پیش شوهرم برگردم مسیح فرزندم. با وجود سر و صدا خبری از طرح دقیق درباره صلح در اوکراین نیست. روسیه با آهستگی قسمت‌های بیشتری از خاک اوکراین را غصب می‌کند و هنوز هیچ گفتگوی میان دو کشور درباره صلح رسما صورت نگرفته است. بنگاه مبارزه با کروپسیا دانشگاه دولتی شهر خوجند را مؤسسه نامید که فساد در آن به گفته مقامات به اوجش رسیده است. سفر سلیم زاده سردار منطقه‌ای این نهاد در نشست خبریش اخیراً به روزنامه‌نگاران گفت که در نتیجه کارهای فوری و جستجوی 49 حالت صادر کردن جنایت‌های کروپسیونی را در این درگاه آشکار کرده است. فرزان محمدی از شهر خوجند گزارش می‌دهد. از جانب کارمندان ریاست در دوره سال 2024 بنگاه مبارزه با کروپسیا دانشگاه دولتی شهر خوجند را مؤسسه نامید که فساد در آن به اوج رسیده است. سفر سلیم زاده سردار منطقوی این نهاد در نشست خبریش به روزنامه‌نگاران گفت که در نتیجه کارهای فوری جستجویی 49 حالت صادر کردن جنایت‌های کروپسیونی را در این درگاه آشکار کرده است. نسبت 5 نفر کارمند دانشگاه مذکور پرونده جنایتی با ماده 245 قسم 2 314 315 299 323 کدکس جنایتی جمهوری اسلامی پرونده جنایتی آغاز کرده شد. بعد انجام تفتیش پیشکی برای ماهیتاً بررسی نمودن به سود ارسال گردیده است. کارهای تفتیشاتی این مقامات چندین ماه دوام کرده در نتیجه آموزگاران با جرم‌های از آن خودکنی یا اسرافکاری، تغییر دادن اطلاعات کامپیوتری، سوء استفاده از وکالت‌های منصبی، بی‌عملی در اجرای وظیفه و ساخته‌کاری خدمتی عیبدار گردیدند. حکم دادرس به این عیبنامه‌ها معلوم نیست، ولی رهبریت دانشگاه با تصدیق این حالت‌ها گفت که این افراد جزای خیش را گرفتند. از ما ارژانتین آمدم فعالیتی بیش از چند سالهای پیش، سالهای 19 20 21 22 همیشه دیدم. خلاصه خودشون رو گفتن طبق خلاصه پیشنهاد کرده آنها، آن شخصانی که در همین وظیفه ها کار میکردن به همین خطابی ها راه دادن، به همین آنها هم از جانب مقامات دفتر هم از جانب راهبری دانشگاه چاره های انتظامی اندیشه شده، آنها به دیگر وظیفه ها گذرانده شده. نام این آموزگاران گفتن نمی شود و موقع آنها به پرونده نامعلوم است، ولی رشوه‌خواری و دست به عملهای غیر قانونی زدن استادان این دانشگاه در گذشته نیز مایه بحث نشست‌های خبری گردیده بود. 2 سال پیش نیز مقامات تفتیشاتی و قدرتی ولایت سوخت گفته بودند که از همه بیشتر موردهای رشوه‌ستانی آموزگاران دانشگاه دولتی خوجند را به قید گرفتند. قسمی از آنها با جریمه از جوابگری آزاد و نسبت بعضی‌ها چاره‌های دیگری انتظامی کاربست شدند. حالت‌های از همه زیاد فساد در یک مؤسسه تحصیلاتی ولایت سوخت در حال سخن می‌رود که معارف تاجیکستان از ساحه‌های فسادزده‌ترین دانسته می‌شود، ولی کاربران شبکه‌های اجتماعی این خلاصه را درست نمی‌شمارند و می‌گویند زور نهادهای ضد فساد به ساحه‌های دیگر نمی‌رسد و آموزگاران و پزشکان شکار آسان آنها دانسته می‌شوند.
با وجود ردیه مقامات تاجیکستان، سطح بلند فسادزدگی تقریبا همه ساحه‌ها را سازمان‌های بین الملل در گزارش‌های همه ساله نگران کننده می‌نامند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. در شهر و مناطق تاجیکستان محدودیت در تامین اهالی با برق ادامه دارد و مثلا در کلاب و فرخار مردم در یک شبانه روز تنها 7-8 ساعت با برق تامین هستند. حل بحران یا دستیابی به استقلالیت انرژی را حکومت تاجیکستان از هدف کلیدی عنوان کرده است، اما ظاهرا بسیار چیز از وضع آب و هوا وابسته می باشد، از جمله ثمراناکی نیروگاه برق آبی نورک. ذخیره آب در این نیروگاه ماه فوریه چقدر است و تا کجا برای افزایش تامین برق کفایت می کند؟ محمود جان رحمتزاده موضوع را با مقامات نورک در میان گذاشت. برای تولید نیروی برق در نیروگاه آبی برقی نورک بیشتر از ذخیره آبی آبانبار استفاده می شود. حالا حجم ریزش آب در دریای وخش در یک ثانیه 215 متر مکعب است. مسئولین نیروگاه میگویند که استحصال برق به باد و هوا و بارشات وابسته است. واردات همین در تاریخ 4 فوریه در یک شبانه روز 215 متر کوبی ثانیه است. لیکن صادرات 643 متر کوبی در اسمانه. یعنی که ما از آبانبار 428 کوب فقط از آبانبار استفاده می‌کنیم. ماه مارس ماه نرم بارشات زیاد شد، استحصال برق ما نظر به اوسط زیاد می‌شه. سطح آبی آبانبار را در نیروگاه آبی برقی نورک نسبت به سطح بحر چین می‌کنند. اما به سوال دقیق درباره سطح حاضره آب مسئولین نیروگاه جوابی مشخص ندادند. تنها قید کردند که سطح آب مثل سال گذشته است. رئیس شهر نورک ابراهیم میرزازاده تاکید کرد که گرمی هوا در چند روز اخیر به بهبودی تامین برق در دهات شهر مساعدت کرده است. و همه روزه افتخار است که علاقه 14 قریب 16% ساعت علاقه شهر نورک خود از شهر به پراگی به برق تامین است و دیگر قسمت ها از علاقه تا 16% با برق 16 ساعت با برق تامین هستند. از بلندی آبانبار دیده می شود که سطح آب آبانبار نسبتاً پایان رفته است. در سال 2024 نیروگاه آبی برقی نورک 11 میلیارد و 387 میلیون کیلووات ساعت برق استحصال کرده است که این نشان دهنده نسبت به سال 2023 336 میلیون کیلووات ساعت زیاد است. در شهر نورک بغیر از نیروگاه آبی برقی نورک نیروگاه بویغازی نیز برق تولید می کند. در سال 2024 این نیروگاه 2 میلیارد و 262 میلیون کیلووات ساعت برق استحصال کرده است که نسبت به سال 2023 45 میلیون کیلووات ساعت کم است. نیروگاه بویغازی در پایاناب نیروگاه آبی برقی نورک جایگیر است. مسئولین نیروگاه تاکید کردند که با گرم شدن هوا و افزایش آبی دریاها استحصال برق می افزاید و کمبودی تامینات آن از بین می رود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، نورک. و یک خبر دیگر، سروزیران تاجیکستان و قرغیزستان قاهر رسولزاده و عادلبek قاسمعلیف در یک صحبت تلفنیشان امروز همکاری‌های دوجانبه بخصوص موضوع سازشنامه آینده علامتگذاری مرز دولتی را بررسی کردند. در این باره دفتر مطبوعات حکومت قرغیزستان خبر داده است، ولی هنوز مقامات در تاجیکستان این خبر را نشر نکردند. و برنامه در همینجا به آخر می رسد. سپاس که آن را تماشا کردید. خبر و گزارش های بیشتر را درباره حادثه های تاجیکستان و جهان همیشه می توانید در وبسایت azadi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک توک و یوتیوب دسترس کنید. تلفن ها در صحیفه ما در شبکه‌های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما.